अभी सबको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। जय द्वारका। अभी क्या बन रहा है? दाल भात। दाल भात क्यों? किसको दाल भात खाना है? इतने न खावा। कुछ हुआ है क्या? पेट में थोड़ा गर्मी की वजह से गड़बड़ी हो गया है। अब गर्मी का दिन है, थोड़ा सोच समझ के खाना पीना पड़ेगा। दाल बन गया, अभी भात होगा। लेकिन पापा को दाल भात से नहीं चलेगा, उनको उनका रोटला चाहिए। रोटला साग चाहिए। ठीक है, चलिए। अब पापा क्या कर रहे हैं? तो सब कैसे हैं? अच्छे हैं, मजा में? सबको जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। अब न्यूज में दिखा रहे गैस का शॉर्टेज, एलपीजी नहीं मिल रहा लोगों को। यस। हाँ, नहीं मिले। नहीं। अब ऑफिशियली तो आई थिंक मैंने एक देखा जिसमें बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। बट इंडिया में कोई एक बात एक बार फैल जाए तो लोग मतलब पैनिक बाइंग करने लगता है, तो डर के मारे लोग खरीद रहे। अब एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हजारों में इंडक्शन बिक रहे। यस मतलब ठीक न, पर लकड़ी तो ले आई છું, लकड़ी थी रसोई बनाई हमें कोई इशू नहीं है यहाँ। बीजू હું હોય? नहीं, पेट में दुखा। आपको पेट में दर्द कर रहा है, क्या हुआ? दर्दी खुद आज व्लॉग बना रहा है। ये है हमारा दर्दी। અંદર ને હે પપ્પા, મમ્મી, આ દર્દી કોણ? પ્રીતિના પેટમાં શું થયું? પ્રીતિન કા વાંધો નથી। કોના તકલીફ? તને વાત આપી પેટમાં દુખે તને ગડબડ। તકલીફ મમ્મી ને છે। મને નથી આજ। આ પણ પાછું પૂછો પપ્પા। મને તકલીફ હોય તો હું કામ કરું ખરી। पापा को देखो तो उनका हालत। सोडा पी ले तो आज एक तो कड़क सोडा। हमने देखा कि नहीं हमारा प्रमोशन है? ये तो मने भी एक दियो। हाँ गैस હોય તો સોડા। હે મમ્મી, હું પેટમાં દુખતું હતું તમને? મને તો કાઈ નથી વાંધો આવતો। आज नहीं है। उस दिन जब प्रमोशन किया हाँ ये दिन है, गया शुक्रवार। लोग बोल रहे कि अच्छा हुआ आप कारा बापा को प्रमोशन आ रहे हैं। अब प्रमोशन आ रहा है। लोग तो पहले जब फोन लिया उससे पहले कि हाँ बहुत पैसे कमा लिए। ये तो रिसेंट हाँ। 2 ही आए हैं। अभी तो 2 आए हैं, और उससे तो इतने तो पैसे नहीं आएंगे जिससे हम आईफोन खरीद ले। हाँ थोड़े बहुत आते हैं। हाथ खर्ची। आईफोन में तो भाई घर ना जाता है। हाँ, ये तो भाई घर ना लागवा पड़ा। हाँ ना कहीं हम थोड़ा अपना देवा मंडे का फोन लेवा तो ये तो भाई घरना पैसा હતા કઈ એમ માણા કઈ દેવા માટે જલ્દી કે હાલ્યો એમ કઈ થોડું હોય કઈ। तो બધા અંબાણી હોય। હા તો બધા અંબાણી નો થઈ જાય। जितने भी कंटेंट હા, क्रिएटर એમ ના હાલે, એને મહેનત કરી હતી। है कि नहीं? फिर तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है वो सब अंबाड़ी होता है। અંબાણી સાહેબે એટલી મહેનત કરી હતી તઈ એટલે દર્જે છે। मेहनत का फल। હા મહેનત કા ફળ છે। મહેનત વગરનું કોઈ આગળ ન આવે। હા મહેનત વિનાનું કોઈ આગળ ન આવે ને। मेहनत, सबर, समय सब फटाक से तो कुछ नहीं होता। मतलब हम भी ऐसे आपको लोगों को मोटिवेट करते रहे कि अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा इंटरेस्ट है या फिर वो भी करना चाहते हैं तो हम जेन्युइनली गाइड करेंगे। अभी तो हम ही वो नूब है, हम ही सीख रहे हैं। हजी हमारी यूट्यूब चैनल तो मोनिटाइज થઈ ગઈ, પણ એમાંથી કઈ પેમેન્ટ હજી કઈ આવ્યું નથી। ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયા હોય, પછી $100 પાર થવા જોઈએ, પછી ઘણું બધું હોય છે। इतना इजीली पैसे मिलता तो क्या ही होता। કહેશું કહેતા રહેશું તમને। જો એવું જાણવું હોય, તમારે પણ કરવું હોય તો અત્યારે આ સમયમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએશન કરવું ये बहुत ही मतलब ये इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही सही चीज़ है, मतलब है कि नहीं? अपने कंफर्ट, अपने टाइम। ठीक है। कमेंट करना अगर आप भी इंटरेस्टेड हो। नो बेटर, आपको जो भी इंटरेस्ट हो है, आपको किसी भी कैटेगरी में बनाना हो। यहाँ पे बात चल रही है पापा के वजन को लेके कि पापा बोल रहे वजन बहुत बढ़ जा रहा है। वजन ओछो નથી क्या तुम्हारा? એ 70 છે, 70 થી કાંઈ વધ્યો નહીં, કાંઈ ઘટ્યો નહીં। તો વધારવો છે ઘટાડવો છે? ઘટાડવો છે, વજન વધારવું નથી। મમ્મી હું તમારું કેવું? એ તો થોડું કમ રાખે। પપ્પા ખાઈ તો ઓછું જ છે ને? ખાવાનું તો પેલા હું 2 રોટલા જમતો બાજરાના, હા, હવે તો હું 1 રોટલો જ જમું છું। એક પપ્પા એક જ કહી। હવે એક પણ પાછું સાઈડમાં વધી જતું હોય ને થોડા, સાઈડમાં બીજું કાંઈ ન હોય, આપણે હું કટક બટક વધી જાય। ના ના, એ જોયું નથી। તને હું ખબર હોય, દેવાવાળી તો હું ઘરવાળી હું।
મને ન ખબર हाँ सु ये है खिलाने वाली, मम्मी है खिलाने वाली, मम्मी है बनाने वाली। तो मम्मी को तो पता है कितना किस में जा रहा है। આમાં कमेंट करे है कि તમને मूवी કેવું લાગ્યું લાલો मूवी, तो आप बताओ। मुझे तो बहुत मस्त लगा। मतलब तब पापा भी इतना सब कुछ बोले और मैंने जस्ट तभी देखा प्रोसेस करना ये सब करना, तो तभी इंस्टेंट कुछ बोल नहीं पाई, ओवरवेलमिंग था। बट बहुत अच्छा था। और प्लस ये तो हमारे यहाँ का है, बिलखा का, जूनागढ़ का, तो ऑब्वियसली ये तो स्पेशल होगा ही। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा था। लो बजट फिल्म था बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। બહુ મસ્ત। અને આમાં અમુક કે કહેવાય તમે કાળા બાપાના હિન્દીમાં નહીં, તમારે ગુજરાતીમાં બતાવવાનું હતું, પણ આપણે હિન્દીમાં એટલે જોયું, કારણ કે પ્રીતિ હરખું સમજે ને, કારણ કે આપણે બધા તો હિન્દી સમજી જવાનું, આપણે તો અમુક અમુક શબ્દ સમજી જાય, એવું કઈ ન હોય. અને આ આપણે પહેલેથી ઓમ તો હિન્દી મૂવી જોયા હોય, અને પછી આનું આપણે હિન્દી એવું હતું કે આપણે સમજાઈ જાય એવું, સમજાઈ જાય એમ કે एकदम बेसिक हिंदी था। और वो क्या सेम आर्टिस्ट ने डब किया। हाँ, प्लस वो तो गुजराती वर्ड्स भी यूज हो रहा हाँ, था, गुजराती वर्ड भी गुजराती था। मतलब एक्शन लग नहीं रहा था कि वो हिंदी है, मतलब ऐसे लग रहा था कि गुजराती लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि हिंदी आर्टिस्ट बोल क्योंकि सेम आर्टिस्ट ने वो डब किया है, ऐसा भी नहीं कि कोई डबिंग आर्टिस्ट से वो करवाया है। और ये એવું નથી કે આ મૂવી આપણે એકવાર જોઈ લે પૂરું, એ તો બાર બાર देखने का मन हो रहा है कि नहीं। एक बार જોઈને તો આ એમાંય નથી થતું કે આ વન ટાઈમ વોચ નથી, આ इसको तो बार बार देखना पड़ेगा, એટલું મસ્ત है। प्लस मूवी में ये सुनना कि बिलखा, जूनागढ़, फिर क्या हुआ था, मेंदरा या क्या, मेंदड़ा रोड, ये फिर अच्छा लगता है ना कि ये तो हमारे ही आसपास में हुआ है शूट। अच्छा लगता है सुनने में। आज का वीडियो में ये है, हर बार पापा हिंदी बोलते हैं बट आज सब गुजराती बोलेंगे। चलो आज का वीडियो का टॉपिक ये है, रेडी। अब हमें कोई तुम्हारी हारे हिंदी नहीं बोली फॉर टुडे, बोलो तो। હવે તમે શું કહેતા હતા? काई नहीं। अब तो वीडियो में मेरा यही होगा, काई नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा गुजराती वर्ड्स मुझे भी नहीं पता। पापा जैसे ओके गुड बोलेंगे, मैं भी काई नहीं और क्या अब नहीं यार, હું કરી લેવું પપ્પા, ये भी तुम बोलते હું કરી લેવું, हूँ करे लो, लियो हूँ करे लो, ये आलो आलो ऐसे बोलो, जम्मा बेही जाओ। हाँ बट थोड़ी कभी भी बोल सकते हैं। પપ્પાને તો તમે ક્યારે પણ બોલી શકો ને। હાલો ફરવા જાવું એમ કહેવાય કે હાલો ફરવા જાવું। હાલો ફરવા જાઉં હા અને પછી બસ। નથી આવડતું, બધું આવડે। આવી જાઓ જલ્દી જલ્દી। શું કરો મમ્મી? પપૈયો જતા પાકી ગયો હોય તો. પપૈયો હા કેના હાટો? હા તારે ખાવું હોય તો બે રાખી દે, પપૈયું પાકે તમે પણ ખાઓ। ખા પ્રીતિને પપૈયો નથી ભાવતું નહીં, એને તો ભાવે। પપૈયા તો સરસ પેટ સાફ કરી દેતા હોય। ગુજરાતીમાં જ બોલો। હા પપૈયું તો સારું હોય, પેટમાં દુખતું હોય તો સારું થઈ જાય, પેટ સાફ થઈ જાય। પેટમાં દુખતું હોય તો સાફ થઈ જાય। बट मेरे पेट में नहीं दुखता। ગુજ મારા પેટમાં નથી દુખતું એમ કે। હા મારા પેટમાં નથી દુખતું એમ। બોલો। मारा पेट में મારા પેટમાં નથી દુખતું। नहीं दुखता। हाँ तो केना पप्पाना पेटમાં दुखे? हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ पापा हाँ बोलो। હાલો હાલો આ તડકાનું પ્રીતિ કે મારા આવા તડકા નથી નીકળવું, સનસ્ક્રીન લગાડી નથી। સંસ્કૃત હું લગાડે, એ તો એમ ના હાલે, એ તો ટેવ પડી જાય। સંસ્કૃત ને એવું લગાડવાનું તો સંસ્કૃતનું કીધું। સંસ્કૃત કઈ કે એવું લગાડવાથી કેટલું મોટું ઓલું થતું છે બગડ, કેવું મોટું થાય? એ તો બગડી જાય। એની કરતા આમ સેમ્પલ સારું, એમને પાણી છાંટીને મોટું લૂસી લેવાનું। હા અમારા ઘરમાં એવું જમેલા જ નથી, એટલે કઈ સનસ્ક્રીન તો અત્યારે છોકરા બધાય લગાડે। હા અત્યારે તો છોકરા છોકરીઓ લગાડતા હોય અત્યારે આ યુગ પ્રમાણે। સનસ્ક્રીન વિના બારે નો નીકળે। હા એટલે હોય એટલે ઓછો તડકો લાગતો હોય, એવું હોય ને। ઓછો તડકો લાગે એમાં સનસ્ક્રીનમાં? યુવી રિફ્લેક્ટ થાય છે। કેમ રિફ્લેક્ટ? હું કીધું પપ્પા? રિફ્લેક્ટ ક્યાં કીધું? એ વળી
શું ખાવું છે તમારે? वनीला आइसक्रीम वनीला आपको वनीला पसंद है एंड आई लाइक बटर स्कॉच અહીંયા આવો मम्मी પપ્પा. लाइक स्ट्रॉबेरी एंड पापा लाइक्स चॉकलेट પ્રીતિ કે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે. આઈસ્ક્રીમ હા આઈસ્ક્રીમ તો કેમ ગામમાં હોય તો કોણ જાણે. અમારું આ ગામડું છે ગામડું. હા बट जहाँ पे कॉर्नेटो लेके आते हैं वहाँ पे नहीं मिलेगा હા ન્યાય છે તો હું તપાસ કરી તો લેતો આવીશ. આઈસ્ક્રીમ ખાવી હા તો આઈસ્ક્રીમ લઈ આવી એમાં શું? આઈસ્ક્રીમ ખાવી આ હા તડકાને. મમ્મી તમારે? ખાઈ મગ લઈ આવો તો मम्मी आपको कौन सा फ्लेवर पसंद आता है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी આ ફ્લેવરમાં તો બહુ ડિંડકથી તો ગમે બહુ ઈ કેવો હાલો. હાલે. આ ફ્લેવર નહીં આ એક જ ટાઈપની બનશે. એક જ ટાઈપ આઈસ્ક્રીમ આ ફ્લેવર નહીં खुद को ही नहीं पता आप लेकर आए थे कॉर्नेटो वो 2 फ्लेवर का था एक था चॉकलेट और एक था बटर स्कॉच नट्स वाला इसको बोलते फ्लेवर આ ઓલો કોણ લેવતી જી जिसमें नट्स रहता है काजू किशमिश वो होता है नट फ्लेवर હા जिसमें चॉकलेट रहता है वो होता है चॉकलेट फ्लेवर जिसमें कुछ नहीं सिर्फ सादा रहता है वो है वनीला फ्लेवर ऐसा વનીલા છે ઈ ફ્લેવર શું કરો? पापानी वेट વાટ જોતી હતી. वाट जोती है આ ફેમિલી પેક આવી ગયું. આવી ગયો બાબા ફેમિલી. હા આવી દેખો તો અમૂલનું છે. જોઉં તો ફેમિલી પેક. મમ્મી તમને પસંદ આવશે કે નહીં? એ અમારો સાદા સિમ્પલ बटर स्कॉच दिस इज नॉट सादा सिंपल એ સાદા સિમ્પલ પપ્પાને કયો આ બટરસ્કોચ છે. बटर स्कॉच છે આને બટર કોચ કહેવાય હા છે સ્લીપર કોચ ને બટર કોચ. બટર बटर स्कॉच હું થયું પપ્પા? કે આ જમવા બેવાનું છે આમ કેમ હે ક્યાંય બેહી જાઓ તો આપણે બેહી ગયા આવવા દ્યો ક્યાં રહી ગયા? आ रिया તમે ક્યારે જોયું છે કે આઈસ્ક્રીમ ખાવા તો આવી રીતે જમવા બેઠા હોય? ના ના પેલી વાર શું થયું? आपके घर હા ઓગળી ગયો. એ પવન ને હિસાબે લાગતો પવન નહીં એટલું બધું નથી જોતું. અરે રાખો ને ખાવ પેલા ચાખો તો ખરી. આ આખું આપણે એટલે જ મોટું લઈ આવ્યા. પણ પછી પેલી વખત નહીં ખાવા પેલા તમે એટલું તો ખાઓ. તમારા વચ્ચે તો મમ્મી ખાઈ લે હે મમ્મી? ત્યાંથી થોડું વધે तो अभी सुनो पापा को वो बता दो कैलोरी क्या होती है. कैलोरी इस पे होते हैं आप जो इत्तू सा खा रहे हैं ना इसमें आपको 200-300 कैलोरी मिल जाएगा આવું ખાવાથી વજન વધે. વજન વધે एक તો હું કામ આ દીધું એક હવે ખાઈ લ્યો. 1-2 रोटला खा के आपको जितना कैलोरी मिलेगा ये 2-3 આ એટલું ખાઈને તમે 10 કિલોમીટર હાલો ને આવડું હજમ થાય. હાલશો 10 કિલોમીટર? કામી ના હું હાલ કેવું લાગ્યું પપ્પા? તમે રિવ્યુ તો દો. અસર લાગ્યું મમ્મી તમને કેવું લાગ્યું? મસ્ત છે આ તો સારું છે. પપ્પા કયો તો ખરી આવી આઈસ્ક્રીમ પેલા ખાધી હતી? આવી કઈ ને ખાધી અમે ઓલી 10 વાળી ડબ્બી લઈ. बट इसका टेस्ट बेटर है ना હા આનો ટેસ્ટ એમાં અલગ છે. એ તો અલગ જ હોય ને રેડી? મજા આવી ગઈ? બધા કા એ તો હાચી હે भगवान આ થોડું જવા દેવાય કે હા એ લઈ ગયો बच्चों की तरह તો પાપા અભી બચ્ચે ही है હા है कि नहीं मम्मी? है હા તો બાબા કે આઈસ્ક્રીમ પર રકા બી ખાઈ જાય નહીં. હું કરે છો બેઠા છે એન્ડ તમે હું બનાવું ડુંગળી બટાકાનું શાક જમવામાં શું છે જમવામાં ડુંગળી બટાકાનું શાક ખીચડી ને રોટલી ને એવું ઘણા બધું આઈટમ છે શું છે? ઘણા બધું આઈટમ છે હા જો પા કેવું બોલતા આવડે. ઘણી બધી આઈટમ છે એમ હા ઘણી બધી આઈટમ છે. શું કરો મમ્મી? ખીચડીની તૈયારી ખીચડી કેમ આજે ખીચડી? ખીચડી ને બટાટાનું શાક તાર ખાવું किसको मजा नहीं है? તમને કોઈ કહેશે કે મને મજા નથી, શું કેવું તમારું? અમે કઈ કાઈ નહીં બોલો બોલો. કાઈ નહીં કઈ તો પછી
તો તમે લઈ જાઓ કે નહીં ક્યાં ડિનર ડેમમાં? ડિનર ડેમમાં ઈ તો કાલ આપણે ગયા હતા ને બે દી પહેલા ક્યાં ગયા હતા? આ ઓલો પીઝા તો ખાવા ગયા હતા. वो डिनर डैम था, ये डिनर डैम नहीं। तो? હવે આમ શુદ્ધ દેશી કાઠિયાવાડી ત્યાં લઈ જાઓ. હવે તો ઈ કા આટાણ રાતે થોડું જવાય કે હવે જમવાનું બની ગયું અહીંયા. હે મમ્મી? એનું કહેવાય ને. હે તો ઈ નહોતો એવું સલણ ડિનર ડેમ નો. હવે આ નવીન નીકળ્યું ડિનર ડેમ નું. પેલા એવું નહોતું ડિનર ડેમ નું. મેં તો ક્યાંય બહાર ગામ જતા હોય ને મહેમાની કરીને ત્યાં ડિનર ડેમ થઈ જાય. મહેમાની કરીને જ્યાં થઈ જાય ડિનર ડેમ. ડિનર ડેમ નું તો શું યાદ રાખે તો ખર્ચો થાય એટલે ભૂલી જવું પડે. યાદ રાખે તો ખર્ચા થાય ये હા. सही बात है। એટલે ભૂલી જવું પડે. બોલો મમ્મીએ સાચું કીધું. मम्मी એ સાચું કીધું। ક્યાંય બાકી ગયા? મને તો ખબર જ છે એને એ ભૂલી ગયા ભલે ને અને ભૂલી જે મમ્મી સાચું કહે ને તે પપ્પા ચૂપ થઈ જાય. ના રે એમાં ત્યાં બીજું જો. નાની નાની વસ્તુ કરવી જોઈએ આપણી પત્નીને ખુશ રાખવા માટે. બોલો. આ નાની નાની વસ્તુ કરવાની જોઈએ આપણે પત્નીને ખુશ રાખવા માટે। સમજી જા પપ્પા? હે? લ્યો. હું? સમજ્યા કે નહીં કઈ તમે? પ્રીતિ એમ કઈ નાની નાની વાત ઓલું ખુશ રાખે પત્નીને ખુશ. बर्थडे પત્ની તો પહેલાથી જ ખુશ છે. લ્યો. આવ્યા તો એમને ખુશી જ છે ને. स्पेशल फील कराना। બોલો શું? मतलब मैं मम्मी का ये बोल रही हूँ क्योंकि और मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं गुजराती में ये नहीं बोल पाऊंगी इतना बड़ा। हाँ हाँ ये बोल रही हूँ कि अगर मम्मी तो पूरा दिन काम करती है, पापा के लिए खाना बनाती है। ये तो अभी हम आए तब, अब की बात नहीं है, पहले से मैं बोल रही हूँ कि जब शादी करके अभी आए पूरा दिन रोटला बनाती, खाना बनाती, अच्छा अच्छा आप खा पाए तो इसलिए सब कुछ करती, प्यार से ही करती, ऐसा तो नहीं जोर जबरदस्ती। तो आप भी मान लो मार्केट गए, कोई इयररिंग देखा कान में पहनने का झुमका, या फिर कोई बिंदी दिखे कि हाँ ये अच्छा लगेगा ओ मेरी पत्नी पहने, तो ऐसा लेके आए तो क्या इतना प्यार से तो खाना बनाती है, फिर अगर मम्मी देख ले कि हाँ याद करके लेके आए तो क्या मम्मी खुश हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि चलो मैं जितना भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मेरा घर वाला तो मुझे प्यार करता है। હા. હું કહેવા માંગ છો પપ્પા? કાંઈ કેવા માંગે હું જાવ તે રવિવાર હોય કામ બંધ હોય. હવે તે બધું માથે કો થાય. હવે તે કરવું હું. મુંહ તોડ જવાબ. આ ભરી વાતો કરવી છે. ये चीजें नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, पुरानी चीजें ही है। ऐसे चीजों से ही तो एक रिलेशन बेटर होता है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है। पापा फंस गए હું જાવ તે રવિવાર હોય एक दूसरे ગામમાં. देखो। હે મમ્મી? તો રવિવાર અમે રાખીએ તો ન હાલે. હા. રવિવાર મારે કોઈ આવે ને मम्मी का भी तो छुट्टी होना चाहिए फिर अब यहाँ पे અહીંયા અમારી ટીમ સ્ટ્રોંગ થઈ ગઈ ને પપ્પાની. पापा अकेले पड़ गए। હા. જાવું કે નહીં સ્વિમિંગ પુલ માં નાવા? હો જાહું ના હોય. નાહો કે નહીં તમે? હવે એમાં નથી તમે નાવ તો આપણે વસૂલ થાય ને પૈસા. આપણે તો બે છીએ તમ તારે આમાં એમાં આપણે નથી લાવવું. જો, શું કરવું? શું કરવું? કાહું હોય 1000 रुपए एंट्री फीस देके गए और आप लोग नहाए नहीं तो कैसे वसूल हो? यहाँ पे बैठो. क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही लो हूँ करी ले हाँ 1000 रुपए एंट्री फी देके गए हाँ. और फिर पानी में उतरे ही नहीं तो उसमें कैसे वसूल होगा? સમજ્યા પપ્પા? એ તો બરાબર છે પણ આપણે એમાં જવું જરૂરી છે. હા એ જરૂરી છે. છે હા તો ના હોય બીજું શું હોય એમાં. ऊपर ऊपर होता है ऐसे फिर ऐसे પણ करके આપણે તો આ ઓલું ભર્યું હોય કુંડી જેવું એમાં આમાં કુંડી જેવું હે પપ્પા? હા તરતા આવડતું છે. તરતા આવડે જ છે ને. એ તો બધું આવડે પણ એ સમય ગયો ગયો. હવે એ સમયની વાત કરવાની વાત. એટલે આ પાછો આપણે સમય લઈ આવવાનો હોય. હા તો પણ કરશું એમાં શું. एक ही जिंदगी है, जितना मौज कर सकते कर लेना है। હવે તો પાછો સમય આવતો જન્મમાં કેને ખબર છે? હે શેનો છે ઈ? હા આ તો કહેવત છે આવતો જન્મ જોયો છે કોને. હા. આ તો ખાલી એક વાત કરવાની છે અહીંયા જોઈને બોલો. કે આવતો જન્મમાં કોઈને ખબર નથી. હા ક્યાં એ જાય તો એક ખાલી વાત આપણે કહીએ મન વાળવાની વાત છે. એટલે બધું ઠીક. એટલે આપણે આવા નક્કી કરી ક્યારે જવું એટલે એ પ્રમાણે પછી જાવું. રેડી?
હા મમ્મી ને પપ્પા ને બધાને સ્વિમિંગ પુલ માં નવડાવવાના. હા અમે તો ના હું અમારો શું વાંધો, મફતનો પાણી અમારો શું વાંધો. मुफ्त का મફત ન હોય. 1000 रुपए एंट्री फीस है. 1000 રૂપિયા એ હોય એને મફત નું ક્યાં? તો એક ટાંકો ઓલો ટેન્કર ઘરે આવી જાય 1000 રૂપિયામાં તો. તમે 15 દી લગીને આવતે ખૂટે નહીં. એ ટેન્કર આવે કે ન આવે પણ આપણે જવાનું છે. હે ઓલો તમે એ ટેન્કર તો એક જણામાં આવી જાય. હાલો હવે આ બ્લોગ અહીંયા પૂરો કરી. જય દ્વારકાધીશ. તમે પણ કહી દો. जय द्वारकाधीश. મમ્મી કહી ગયા. જય દ્વારકાધીશ. હાલો હર હર મહાદેવ, જય દ્વારકાધીશ, બાય પપ્પા, ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ.